हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 9वीं जमात की कहानी एक सधारण आदमी जो है वो करन जा रहे हाँ। ये कहानी संतोख सिंह धीर की लिखी हुई है। सब तो पहला असी संतोख सिंह धीर की शख्सियत ते रचना बारे पढ़ांगे। उस तो बाद उन्होंने जिहड़ी लिखी कहानी है उन्होंने आपां चर्चा करांगे। संतोख सिंह धीर का जन्म 2 दसंबर 1920 नूं सरहंद नेड़े अपने नानके घर बसी पठाणा विखे होया। उन्हों का पालन पोषण नानकिਆਂ तो थोड़ी दूर अपने दादके पिंड डड़हेड़ी विखे होया। संतोख सिंह धीर पंजाबी दे सिरमौर लेखक हैं। सिरमौर मतलब सिर खड्ड में महान लेखक हैं। कविता, नावल, लेख, सफ़रनामा ते स्वै जीवनी लगभग हर विधा ते उन्होंने अपनी कलम चलाई है। हर विधा ते मतलब हर तरह का साहित्य उन्होंने लिखा है। संतोख सिंह धीर नूं साहित्य अकादमी इनाम, सोवियत देश नेहरू इनाम, कैनेडा ਅਤੇ पंजाबी साहित्य अकादमी, UK, लंडन ਜਿਹੇ चर्चित इनामां नाल सन्मानित किया गया। आप 1994 तो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के आजीवन फैलो रहे। तो मतलब कि यह लगातार पंजाबी यूनीवर्सिटी नाल जुड़े रहे। उन्हां दी कहानी एक सधारण आदमी आपां अज पढ़न जा रहे हाँ। इस कहानी विच की दस्सिया है आओ व्याख्या दे राहीं जाणदे हाँ। 50 वरे की उम्र विच जिउणे ने कुत्ते दे भी सोटी नहीं सी मारी कदे अज तक, पर अज तक अचानक उसके हत्थों कतल हो गया सी। पर हुण वो डौर पौर सी, घाबरिया ते डैंबरिया। की कहते हैं कि ये एक जिउणे नाम का व्यक्ति है जिहड़े 50 साल की उम्र हो गई सी। उन्हें अज तक किसी कुत्ते दे भी सोटी नहीं सी मारी, पर अज अचानक उहदे हत्थों कतल हो गया सी। इस करके वो डौर पौर घबराया ते डरिया होया सी। की होया, क्यों कतल होया, वो सारा कुछ सानू कहानी राही लेख दसेगा। विसाख का महीना सी, कणकां वड्डियां गईयां सन, कमादां नूं ते गंढियां नूं पानी देण दे दिन सन। तड़के 2 ਜਾਂ 3 वजे जिउणे ने बल्द खोले तो हिंसा वाले खूह उत्ते कमाद सिंजण आ गया। सिंजण मतलब सिंचाई करन आ गया, पानी लाउण आ गया। अज उन्हां दी वारी सी। नाल उसका छोटा भाई बचन सिंह भी आया सी नक्के छड्डण वास्ते। क्यों आया सी बचन सिंह? ताकि वह नक्के वगैरह खोल सके तो उहदी मदद कर सके। खूह न्याई विच सी। न्याई की हुंदी है बेटा? जिहड़ा घर दे नेड़े वाला खेत होवे उहनूं असीं न्याई बोल दिंदे आ। पिंड दी फिरनी नाल ही खूह तो थोड़ी दूर ही कोई 100 ਕੁ गज के फर्क नाल अकालियां दा घर सी ते सद्दा सिंह अकाली जो खूह का हिस्सेदार ते मन्निया होया अड़ब भी अपने घर के विहड़े विच डंगरां लागे पिया सी। तां कहंदे इहदे विच नाल की दस्सिया कि उन्हां दा खेत सी जिहड़ा न्याई विच सी ते नेड़े ही घर किहदा सी? सद्दा सिंह अकाली दा, जिहदा कि उन्हां दे खूह दे विच हिस्सा भी सी ते उस सुभाਅ वजों भी अड़ब सी। वो अपने घर दे विहड़े विच डंगरां कोले सुत्ता पिया सी, पशुओं की राखी सुत्ता पिया सी। उसका कहना सी कि अज उन्हां दी वारी है, जिउणे होरी खूह ना जोड़न, जे वो फिर भी जोड़नगे तो वह आके रोकेगा। तो वह की कह रहा सी कि अज साडी पानी लाउण दी वारी है, इस करके जिउणे होरिआं नूं कह रहा सी कि वह खूह ना जोड़न, मतलब पानी ना लाउण। जे वो जोड़नगे पानी लाउणगे तो वह उन्हां नूं आके रोकेगा। जिउणा खूह जोड़न लगा। बचन सिंह कही नाल खाल सवारन लग पिया। थोड़ा थोड़ा दोहां नूं ही सद्दा सिंह का शक सी कि वह रोकण आवेगा, पर वो दोवें चुप सन। टिकी सुन्नी रात सी। सद्दा सिंह का कन भी समझो खूह वल ही लग्या होया सी। हिंसा वाले खूह उत्ते जद खूह जोड़न की विड़क होई तो सद्दा सिंह जाग के मंजे उत्तों उठ के वो खूह वल नूं तुर पिया। उसका पिंडा नंगा सी, सिर ते पैर भी नंगे सन, सिर्फ चिट्टी कच्छ ही उसने तेड़ पहनी हुई सी। मतलब सानू उस वेले का दृश्य दस रहे हैं कि किस तरह हो गया। वह पिंडा नंगा सी, सिर्फ उन्हें निक्कर पाई हुई सी चिट्टे रंग की। चन्न चाननी रात सी। पूर्णमाशी लंघिया अजे 3 ਜਾਂ 4 दिन होए सन। पूर्णमाशी वाले दिन बच्चों चंद पूरा हुंदा है। जो 3-4 दिन बाद भी जानी कि चंद ज़्यादा रोशनी वाला हुंदा है, वड्डा ही हुंदा है। मतलब रात जिहड़ी सी वो चंद दे चानण वाली सी, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा सी। जिउणे होरां ने देखा कि सद्दा सिंह आ रहा है। शक तो सी ही उन्हां नूं। वो सावधान जिहे हो गए ते नाले कुछ कंबण लगे। उन्हां नूं पहलां ही पता कि अज वो छेड़ेगा मतलब कि कोई लड़ाई करेगा, उन्हां नाल झगड़ा करेगा। जिउणे होरी नरम सन, सद्दा सिंह अखड़।
ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣੇ ਹਰੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਰੋਆ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿੱਢ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੁੱਸਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸੀ 60-62 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਛਾਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਡੌਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਜੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਚਿਹਰਾ ਭਗਤ ਦਾ ਲਾਲ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਤਾਕਤਵਰ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌੜ ਜਾਂ ਲੜਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਰੇਬ ਕੱਛ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਮੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੀ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਪੰਗਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਰੇਬ ਦੀ ਕੱਛ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾ ਕੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੁੜੇ ਬਲਦ ਖੁਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੱਤ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁੱਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਬਲਦ ਖੁਲਵਾਏ ਸਨ। ਜਿਉਣਾ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੱਪਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਹਬ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੋ ਹੇਚ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਖੂਹ ਨਾ ਚਲਾਇਓ ਬਈ। ਉਸਦਾ ਬੋਲ ਡਾਂਟਵਾਂ ਅਤੇ ਤੜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਈਏ ਖੂਹ, ਜਿਉਣੇ ਹੋਰੀਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਹ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਖੂਹ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਖੂਹ ਨਾ ਚਲਾਇਓ। ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਡੂ ਖਾਂ, ਜਿਉਣੇ ਹੋਰੀ ਬੁੜਬੁੜਾਏ। ਬਲਦ ਜੁੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਤਦੇ ਬਲਦ ਹੱਕਣ ਲਈ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਟਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਟਿਚ ਕਰਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਚਲਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਢਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬਲਦਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਰੇਬ ਕੱਛ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਛਾਂ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਤੀ ਤਣੀ ਅਤੇ ਧੌਣ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੈਂਤ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਣੇ ਹੋਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਖੂਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਡੱਕ। ਤੂੰ ਡੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਕ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਬੌਲਦ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਬੌਲਦ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਖਲਾਊ ਬੌਲਦ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਖਲਾਊਂ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਖਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਸੋਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਉਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਰੋਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਬਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਖਲੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਜਿਉਣੇ ਹਰੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਕੰਮ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖ ਸਾਊਆਂ ਦਾ ਸਾਊ ਜਿਉਣਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਖੂਹ ਛਡਾਊ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੌਲਦ ਖੋਲ੍ਹੋ ਬੌਲਦ। ਉਹ ਦੰਦ ਕਰੀਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੱਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਟ ਲਟਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਅੱਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੰਦ ਕਿਰਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲਦ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਹੀ ਵੱਜਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਘਮੇਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਘਮੇਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਂਗੂ ਫਾਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹੀ ਏਕਣ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਉਸਦੀ ਚਿੱਟੀ ਕੱਛ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਛਾਈ ਮਾਈ ਮਤਲਬ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਧੌਲ ਜਾਂ ਧੱਫੇ ਵਾਂਗ। ਪਰ ਉਹ ਏਕਣ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੱਟ ਸੀ। ਹੇਰ ਫੇਰ ਜਾਂ ਲੱਗ ਲਗਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਕਣੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹੁਣਾ ਜਾਂ ਗੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਝਾਂਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਫੇਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਡ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਸ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਮੰਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਚੋਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਖਲਵਾੜਾ ਸੀ। ਜਿਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾਂ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੀ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਣਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਥਲ ਪਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਛਾਣਦੀ ਅਤੇ ਖੂੰਜਾ ਟੋਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਖਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਜਿਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੁੱਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਗੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੁੱਗੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੜ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਉਣਾ ਇੰਨਾ ਘਾਬਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਚੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਣਾ ਚੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਥਲ ਪਥਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਅਤੇ ਬਿਰਛ ਬੂਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਘੂਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਿਰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੂਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਵਾਕਿਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਣਕਾਰ। ਟਿੰਡਾਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾੜਛਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਕਿ ਟਿੰਡਾਂ ਮਤਲਬ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਾੜਛਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਭੇਤਣ ਸੀ। ਅੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਟਸ ਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਿਉਣਾ ਚੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਿਆ, ਝੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਤ ਸੀ, ਜਿਉਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਉਣਾ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਏਕਣ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੈਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਤਹਿ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਸਤਹਿ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਉਣਾ ਪੱਗ ਉਤਾਰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਚਵੀ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਟਾਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ। ਵਿਆਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਜਿਉਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇੱਕਣ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਟਰ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਲ ਪਟਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਲੀ ਵੱਲ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਉਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਣਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਓੜਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਝੱਫੜ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੂਠ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਣਾ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਫੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਟਸ ਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਫੋੜਾ ਫੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦ ਪੀੜਾਂ ਸਿਖਰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਵਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਣਾ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਜਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।